ಬಸವಣ್ಣವರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ರಥೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗಿದಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಂತ ಧನರಾಜ್ ಚಾಕೋರಿ ಅವರು ನಿಧನ ಆಗಿದಾಗ ಹೇಳಂತ ಸಮಯದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಗೌರಿ ಶಂಕರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದವ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ MLA ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದಾಗ, ಇವಾಗೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಊರಾಗ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆದಾಗ ನಮಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸುಧಾ ಹಲ್ಕಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದಾಗ, ಒಂದ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೂಜಾ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂಜಾ ನಮ್ ಶಾಸಕರು ಶರಣೂರ್ ಸಲ್ಗಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾ ಪೂನಾಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ ಯಾವತ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಪೂನಾದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಸುದ್ದಿ ಇದ. ಪೂನಾದಾಗಿದ್ರು ಮತ್ ಯಾವ ಊರಾಗಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂಜಾ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರದು ಏನ್ ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಪೂಜಾದ ಕಾಡದಾಗ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಾಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂಬದು ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಂಡನೆ. ಏನೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಲ್ತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೋಭೆ ಬರ್ತದ. ತಾವ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗಿ ತಾವ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ನಾ ಖಂಡನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ತಾವ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ ಸಮಾಜದ್ದು ಒಂದ್ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಆಗಂತ ಒಂದ್ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಅಂತ ಜಾತ್ರಾದ ಒಂದ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಾಗ ತಾವ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ MLA ಅವರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ವಿಫಲ ಆಗ್ಯಾರ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಫಲತೆ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಗ ಅಂದಾಗ ನಮಗ್ ವಿಫಲತೆ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ವಿಫಲತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಜಾತ್ರಾದಾಗ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಫಲತೆ ಅಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ದವ್ರು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗದೇನೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಂತ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವಾಗ ವಿಫಲ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ ಎಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿದವ್ರಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಂದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ MLA ವಿಫಲ ಆಗಿದಾಗ
ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳಿಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಹಳಿ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬಾದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳಿಬೇಕಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದಾಗ ಧನರಾಜ್ ಚಾಕೋಗಿ ಅವರು ಮಗನೂ ಕೂಡ ನಂಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಪ್ಪದ, ತಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಿರ್ಲಿ ನಮ್ದಿರ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರೊಳಗ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಸಕರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಥಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರೋಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಗ ವಿಫಲ ಆಗ್ಯಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ. ನಂಬರ್ 2 ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇವು. ಮೆಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದ್ರು, ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಬಂದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಯದ ನಮ್ ಕೈಲಿ. ಅದ ಆಗದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಇಚ್ಛಾ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸಲ್ ಹೋಗ್ಯದ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿದಾಗ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರ ಅದ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪೋದಾಗ ಒಯ್ದರು, ದನ ಒಯ್ಯ ಟೆಂಪೋದಾಗ ಒಯ್ದರು, ಮತ್ ಇವ್ರೇನ್ ಕತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದವರು, MLA ಅವರು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಶೋಲಾಪುರ್ ಒಯ್ದರು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪ? ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋದಾಗ ನಾವು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದನೇ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಾಗ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, AC ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾತ್ರಾದಾಗ, ಯಾರೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದಾಗ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ MLA ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಕೊತಾಗ ಫೋನ್ ನನಗ್ ಮಾಡ್ತಾಗ. ಅವಾಗ MLA ಮಿಸ್ಸಸ್ ತಹಸೀಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಂಗ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಗ, ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಗ, ಗಂಡನ್ ಸೇವಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಗ, ಮತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಗ, ಮತ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾಗ. ಬಂದಿ ಇದು ಹಾಲತ್ ನಮ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ದುಡ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಯ್ತು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿಲಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನತನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ ಒಂದು ಮಾತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಳಿದು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರಾಂತ್ ಕೆರಿ ಒಡೆದಂತ JCB ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು MLA ಅವ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ JCB ಮೇಲೆ ಕುಂತಾಗ ಈ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾನ, ಇಬ್ರು JCB ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. तिपरात का तालाब फुट गया, तिपरात का तालाब पूरा फुट गया ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನು ತಿಪ್ರಾತ್ का ತಲಾಬ್ದಾಗ ಇವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ. ತಿಪ್ರಾತ್ ತಲಾಬ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, तिपरात का तालाब फुटे बोल के इन्होंने पूरा बसवा कल्याण में वार्डो में पानी घुसा. लेकिन यह इतना अच्छा नाटक किए, नाटक करने के बाद हमने CMC को लेटर लिखे, तिपरा तालाब तुम्हारा है क्या? वो बोलते मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है. BKDB वाले बोलते मेरा नहीं है, और नीरावरी निगम वाले हमारा है बोलते हैं. और इन्हों बोलते मैं सुंदरीकरण करूँ बसवा कल्याण को, मैं बहुत अच्छा डेवलप करूँ ಅಂತ ಇವ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು GPS ಫೋಟೋ ಇವತ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ GPS ಫೋಟೋದಾಗ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದಾವ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ರಾ ತಲಾಬ್ದಲ್ಲಿ
ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫೋಟೋ. ಮತ್ತ ಹಾಕ್ಲಾ? ಇದು ತಿಪ್ರಾ ತಲಾಬ್ ಹೆಂಗಿದೆ GPS ಫೋಟೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತವ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ. ಇವಾಗ JCP ದಾಗ ಯಾಗೈತಿ, ಇವಾಗ टिपरा तालाब में कैसा गए थे वैसा ही फोटो है अभी तक. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ये देखो, ये फोड़े इन्होंने JCP लगा के, टिपरा तालाब फूटा नहीं. आप टेक्निकल लोगों को लाओ और आप इसको पंचनामा कराओ. जो लोग फोड़े उसके ऊपर केस करो. आप आगे बढ़ो. देखो JCP लगा के फोड़े, देखो अभी बढ़ो. आज का तारीख, आज का ला और आगे पीछे जाओ, ओपन करो, आगे बढ़ो. तो जितने भी तुम्हारे को मिलेंगे वहां जो भी, ये देखो फुटेज थोड़ा पीछे लो, ये JCP से फोड़े. आज पीने का पानी का किल्लत है. इतना दिन से JCP के ऊपर टाइट के जो नाटक करे, अब तक क्या करे? आज का डेट है 1/5/2026. आज का डेट का है और कुछ भी नहीं करे, सिर्फ शो पुटअप करने का. बसवा कल्याण की जनता को गुमराह करे, नहीं करे. बसवा कल्याण जनता है, GPS की फोटो देख के बात करना. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಸಕರೀಗ, ಕೆರೆ ತ್ರಿಪ್ರಾಂತ ಕೆರೆ ಅಂತ ತಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, JCP ದಾಗ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಬರ್ತದ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಏನತನ ತಾವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪಿ, ಅದು ಕೊಡು. ಅದರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, CMC ಲೇಬರ್ ಇಶ್ಯೂ. CMC ಲೇಬರ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಅವರು ಇನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. MLA ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ KDP ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು ಕರೀರಿ, ಜನತಾ ದರ್ಬಾರ್ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿಗೆ MLA ಆಫೀಸ್ದಾಗ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ವಿಫಲ ಆಗಿದಾಗ, ಇವರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ BJPದವರು ಕೂಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಇದು ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿಂದು. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತಂದಿದಾಗ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಭಾಗದಾಗ ಕೂಡ ಜಾತ್ರಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾಗಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕದ ಫೈಲ್ ಅದೋಣಪ್ಪ ಕೊಡು, ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಯಾಗೈತಿ, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಏನ್ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮೂರ್ತಿ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಾನು ಏನ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿವಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸು. ನಾನ್ ನಂಬೋದು ಒಂದೇ, ಈ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಚೌಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ KDPದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ನಂತರ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ನಿಮಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು.
ದೇವರೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ಆ ಪಗಸ್ಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಅದ 30-35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗದ ಹಂಗದ ಪಗಸ್ಕಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹೇಳ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತ ನಾ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 4 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಸವಣ್ಣನ ಹಾನಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಯಾರ್ ತಿಂದಾಗ ಯಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ತಿಂದಾಗ ಮತ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಿಜೆಪಿದಾಗ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಯಾರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾಗ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅದ ಅಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ಶರಣ ಸಲಗಾವಾಗ ನೀವ್ MLA ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ದಂಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಲೆಕ್ಕ. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರಿ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಸುಗಂಧ್ ಹೇಳ್ದಾಗಲ್ಲ, ಸುಗಂಧ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ್ರಿ, ನಾ CBI ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಗಂಧ್ CBI ಬಿ ಇಲ್ಲ, COD ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಸುಗ್ರೆ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಉಲ್ಲು ಮಾಡೋದು. ಹಂಗ ಇದಕ್ ಬಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ CBI ಆಗ್ಲಿ ತಾಕತ್ತದ ಬಸವಣ್ಣ ನೀವು ನೆನಿತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತಂದಾಗ ಇದಕ್ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡಗೈ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಂತ ಸಮಯದಾಗ ಯಾಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವು, ಯಾವತ್ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದವು, ಪರುಷ್ ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ಇದು ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕದಾಗಿ ಇದು ಇಕ್ಮ್ಯಾಗ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸದು ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಏನ್ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ನಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವತ್ತ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. ಆ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಗದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಾಗ ಹಿರಿಯರಿ ಶಿವಾಜಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಕೋಟಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 700 ಕೋಟಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1000 ಕೋಟಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಫ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ಜಗ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರು ಅವಾಗ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಶರಣ ಸಲಗಾಗ MLA ಇದ್ರು. ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಮೂಗಾಗ ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಂಗ ಒಂದ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತದ ಏನಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದು. ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಭಕ್ತ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಮಾಗ ಸಲಕ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಒಂದ್ ಜಂಡ ಹಚ್ಚಲಕ್ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅವಧಿದಾಗ ಜಗ ಕೊಡ್ಸೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅದ, ಆ ಜಗದಾಗ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಬದ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, 3 साल हो गया नया गवर्नमेंट आके, आज तक अपोजिशन वाले चुप क्यों हैं? ना रूलिंग वाले को कुछ बोलते, ना उन्होंने कुछ बोलते. देखो ये सोचने की बात है, बसवा कल्याण में नए नए घटना होते हैं. जब म्युनिसिपालिटी का इश्यू आता है, आप देखे होंगे आज म्युनिसिपालिटी में क्या करप्शन चल रहा है. आपको ये नहीं मालूम है सब रजिस्टर ऑफिस का किस्सा. आप इंडियन न्यूज आप थोड़ा हमनाबाद कवर करते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे. बसवा कल्याण में एक नया सिस्टम हो गया, सब रजिस्टर ऑफिस में एक डब्बा लेकर बैठते हैं करप्शन के लिए. जो सब रजिस्टर मैम है ना, मेरे पास वीडियो है, मैं वायरल करूंगा. मेरे पास हर डिपार्टमेंट का 3 साल में MLA क्या करे, MP क्या करे, बसवा कल्याण में कौन सी वार्ड, कौन सी गली, कौन सी गांव में कौन से डिपार्टमेंट से क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या स्कैम हो गए, मैंने निकाल के रखा हूं. वक्त आने के बाद बताता हूं. कभी भी मैं ऐसा रोड के ऊपर नहीं बताता, विथ प्रूफ. बसवा कल्याण में मैं एक ही पूछ रहा हूं, तुम 3 साल हो गया,
हमारा बसवा कल्याण का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बीकेडीबी है, इसको अपग्रेडेशन करके डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कोई सोच ही नहीं है तुम्हारे पास। बन सकता है, जैसा बीदर में डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, ये प्लानिंग अथॉरिटी है। यहाँ भी नॉमिनेट अभी तक कांग्रेस के 3 साल हो गया, अभी तक नहीं बनाए, तो कहीं ना कहीं विफल हो गए हैं बसवा कल्याण में। दूसरी बात, मुस्लिम के लोगों के ऊपर हिंदू मुस्लिम का जब झगड़ा हो गया, जब भी हम ही बात करते, कोई भी कांग्रेसी प्रेस मीट नहीं करता। आप देखो, जब कुरैशी समाज का बसवा कल्याण में भी जब आके उन्होंने जब शरणों सलगर गए टाइम पे, जब ईद था, जब भी उन्होंने ठीक है पकड़ा, देखा, 42 गाय लेके गए यहां से, लेकिन आए सो कितना, वापस गए आए सो कितना, उसका बारे में अभी तक नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? कितने गए, ऐसा एफआईआर कॉपी निकालो, इतने गाय हमने चुड़ूपा को भेजे गवर्नमेंट गौशाला को, वापस इतने आए, उसका कोई कोई ना कांग्रेसी बोलता है न शरणों बोलते। मेरा बोलने क्या है, सत्य क्या है, असल में सही झूठ लोगों के सामने करना चाहिए। उस टाइम पे विजय सिंह को गाली दी है, वो भी हम ही बोलना, एक कांग्रेस वाला मुंह नहीं खोलता कल्याणी में। धर्म सिंह साहब को जब चुनाव चल रहा था एमएलए का, जब एक एक्स मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे, उन्होंने इस दुनिया में नहीं है, हम उनका रेस्पेक्ट करते, उनका नाम मत लो बोल के मैंने फाइट किया। खड़गे साहब को गाली देते, उन्होंने तो एआईसीसी के आज ऑल इंडिया लेवल के लीडर हैं, उनको गाली दिए तो भी कांग्रेसी सोए सो गए थे बसवा कल्याण में। सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री को गाली दो, सोए सो है। म्यूनसिपालिटी का लेबर का पैसे दो, सोए सो है। मुस्लिम के ऊपर अन्य होंगे, सोए सो है। अम्बेडकर जयंती आया, गवर्नमेंट का अम्बेडकर जयंती को मेरे को बोलते शरणों, और लोगों में बोलते, देखो तुम पहले सुनो इनका 1 मिनट के लिए क्या बोलते कि इल गई, हम वहां नहीं गए थे, बेंगलुरु में गए थे, दिल्ली में गए थे। अरे भाई तुम कहाँ थे फिर? तुम अम्बेडकर जयंती में कार्ड देते, तुम कहाँ थे? बसवेश्वर जयंती में तुम कहाँ थे? हर एक जयंती का इश्यू आया, जो गवर्नमेंट से जयंती मनाया जाता है, वो जयंती में डेवलपमेंट क्या हुआ, उनका आचार विचार के ऊपर हमारे लोग कितने आगे आए, एजुकेशन में कितने आगे आए, फंड्स कितना मिला, उसके बारे में बता के आगे का दूसरा साल का आश्वासन देने का, ये साल का हम इतना काम करें बोल को बोलने का रहता है। छोड़ दिए, नाचने का सिखा दिए। अब इनका देखो, हम भी थोड़ा थोड़ा नाच गए, क्यों बोले तो हमको भी सिखा दिए। ये ट्रेनर बन गया बसवा कल्याण का, नाचा, इसका नाम ही रखे, कहीं से बच्चे नाचाया नाचाया बोलते, तो हम भी उनका देख के थोड़ा थोड़ा नाचने का सीख गए। लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, बोल रहे क्यों नहीं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखो, अभी परसों एक घटना घटी, उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूं मैं। ये जो 2-3 दिन पीछे यहाँ एक और एक गाड़ी पकड़े नो, ये गाड़ी पकड़ने के बाद जो मेरे पास एफआईआर है, ऑलरेडी ये लोग अड़द के थे, गए थे, सब कुछ था, पकड़े। पकड़ने के लिए कानून सबको है, लेकिन जिस कानून के दायरे में इन्हें एक एमएलए है, एमएलए रहने के बाद किस तरीके से अल्फाज निकालना है। हर एक लोग प्रजा है, हर एक लोग देश में, सभी लोग एक देश के हैं, सभी अलग अलग देश से आए नहीं, लेकिन इनका इन्हों बोलते हैं नंबर डबल डिग्री था, डबल पोस्ट ग्रेजुएट। एक सेकंड, यहाँ दिखता है क्या, देखेंगे। देखो इन्हें क्या बोलते हैं, देखो इनके अल्फाज सुनो। मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट बोलता, ठीक है। अब सुनो,
देखो, साले बीवी बच्चे, अरे एमएलए है, ये छपरासी का काम है। छपरासी को बोले तो छपरासी अरेस्ट करता लेके जाता है। एमएलए का काम एमएलए करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ बोले तो मेरा भी एक इश्यू हुआ था बसवा कल्याण में। मेरा बिल्डिंग गिराने के लिए हर्ष गुप्ता साहब डीसी आए थे। ठीक है, डीसी डीसी आए जब मैं डीसी साहब को बोला तुम बिल्डिंग गिरा ले, बोले तो मेरा मैं गिरा लेता हूँ। उन्होंने 60 गाड़ी लेके आए थे साथ में। कौन? डीसी साहब। खूबा साहब का जगह इलीगल है। मैं बोला तोड़ दो, गलत है तो मेरे को अंदर केस बुक करो, गवर्नमेंट का है तो ले। लेकिन 60 गाड़ी लेके आने का काम तुम इतना क्यों टेंशन लिए? मामूली सी सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम है। ऐसा इन्हों बैठ के बोलना है एमएलए इनको अरेस्ट करने का, कानून में गलती करे केस लगाओ, वो सब छोड़ रहा है। फुटपाथ के लोगों के साथ बात कर रहा है। तमीज कुछ तो है क्या नहीं? अरे इसका इज्जत जान दे, इसका इज्जत है ही नहीं। बोलता है मैं सलगर का हूँ, सलगर का हूँ, जान दे भाड़ में। बसवा कल्याण का लोग क्या बोलेंगे? दूसरे गांव वाले पूरा बसवा कल्याण का नाम को कलंक लगाने वाला आदमी होगा। केस करें दे, गलती है केस करो, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अल्फाज में तेरे साले, इसको मालूम है कि नहीं क्या गाले गाले देने का कानून में नहीं है। मैं एक लेटर लिखूंगा अभी। पहले भी इन्होंने हिंदू लोगों को भी गाले दिए, भगवंत खुबा को भी मारे। अभी हिंदू को छोड़े बोल गए इन्होंने, खाली मुस्लिम के देख रहे हैं। तो वो सेंट्रल मिनिस्टर को मार भाई दिए, वो सूर्य का बीबी को कैसे कैसे गाले दिए ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ? ಸೂರ್ಯನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾನ? ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೈತಾನ? ಮಗನಿಗೆ ಬೈತಾನವ? ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಕಾನೂನ್ದಾಗ। ಇದು ಯಾವ ಕಾನೂನ್ದಾಗ ಬೈದನ? मैं कुरैशी समाज रंदे गलती करे कहीं गए है तो हम बिल्कुल विरोध है, नहीं है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिल है तो हम बिल्कुल साथ देंगे। कभी हम नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे को तुम मुस्लिम है, तुम एससी है, हम एसटी है, हम लिंगायत है। नहीं, हम महात्मा बसवेश्वर के गांव के सब लोग मिलके भाईचारा से एक को एक हक के लिए, न्याय के लिए मदद करते हैं। लेकिन ये गंदा काम हम नहीं करते। देखो उसके एक्शन देखो क्या है। ऐसा महात्मा गांधी का पोतरा ऐसा क्या कर रहा? हाँ? और फोन भी चोरी कर रहा वहां, मैं देखा। मैं एक आदमी का देखो, तुम बता तुम। अब देखो, अब देखो आगे। देखो तो मेरा बोलना ये है, कहीं ना कहीं ये गलत गलत हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम कानून में बोला ना, केस करो, अंदर डालो, सब कुछ करो, ये दूसरे में है। ये देखो, ये फोन कैसे लेते, देखो ये देखो, देखो देख रहे हैं, हाथ डाल को फोन ले रहे। ये सब एमएलए को अच्छा लगता है क्या? अब बोलो ना, पुलिस है, डिपार्टमेंट है, देख रहे हैं आप। देखो 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 देखो, चोरों के सरकार करे तो फिर हमारा इज्जत, हमारा एमएलए हो, रेस्पेक्ट होना नहीं होना सोचने की बात है। तो कहीं ना कहीं इन लोग ऐसा करके बसवा कल्याण का नाम खराब कर रहे। और बसवा कल्याण में रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस है। विजय सिंह जी तो बात ही नहीं करते। वो पाप उनका, उनका क्या मोहब्बत है भगवान जाने। उन्होंने बोलना, उनको गाले दिए तो भी चुप बैठते हैं, खड़गे साहब को भी गाले दिए तो चुप बैठते हैं, मुस्लिम के लोगों को गाले दिए तो चुप बैठते हैं। और क्या साला भी बोल रहा तो भी यार क्या क्या बोल रहा बेचारा, वो तुम ही देख लो मीडिया में। मेरे को समझ में ज्यादा इतना डीप में मैं नहीं जाता, लेकिन उन्हें सब चुप बैठते हैं बोले तो फिर क्या उसके वर्कर हो गए कांग्रेस के वर्कर? मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है। दूसरी बात, जो बसवा कल्याण में जहां भी मैं देखा हूं,
डेवलपमेंट के लिए मोदी जी का विचारधारा हर जगह में ट्रांसपेरेंसी रखो, लोगों को सपोर्ट करो। सेंट्रल की स्कीम हो, सिद्धरामैया जी के स्टेट के स्कीम हो, लोगों को मिलना चाहिए। चलो अभी पानी का मैं सर्वे करा तो कितने गांव में पानी का प्रॉब्लम है, पानी का मीटिंग ही नहीं करते नो, टास्क फोर्स मीटिंग भूल गए, एमएलए कब करते नहीं मालूम, अपोजिशन वाले भी नहीं मालूम, उनको भी भूल गए। दूसरी बात क्या है, कहीं भी इनके वाइफ तहसीलदार होते हुए हर एक गवर्नमेंट फंक्शन बोलो, प्राइवेट फंक्शन बोलो, उन्हें आते, मेरे को खुशी है आंदे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनके पास ड्यूटी कब करते हैं वहां, और क्या लोगों का सेवा कब करते हैं, और पति का सेवा कब करते हैं, और बच्चों का सेवा कब करते हैं, और लेडीजों का सेवा कब करते हैं। थोड़ा मैं भी जाके सोच के डिस्कस करने का विचार में हूं मैं, क्यों उनका पोस्टिंग कहाँ है, इन हर एक जगह में आते हैं, तो कांग्रेस वाले तो उनको पूछते ही नहीं, क्यों पूछते नहीं, उन्होंने भी कांग्रेस के आगे टिकट मांगे होंगे, मैडम भी चारणों बीजेपी से होंगे, उन्होंने कांग्रेस से पूछते होंगे, लेडीज हुए तो कांग्रेस ही कहेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस और बीजेपी बसवा कल्याण में दोनों एक भाइयों के सरकार चलते हैं, लोग परेशान है। मेरा बोलना एक ही है, आप बसवा कल्याण वाले जागो, न्याय पूछो, हम भी आपके साथ में हैं, मुस्लिम हो हिंदू हो। अब बसवेश्वर जी का जो काम है, ये ओपनिंग है, हमारे कमेटी वाले को भी थोड़ा तो सोचो, अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, एमएलए का नाम डाले, एमएलए नहीं है तो एमएलसी को दो, एमएलए नहीं है तो एमएलसी से ओपनिंग कराओ। तुम उनके बीबी से ओपनिंग कराते बोले तो गलत, मैं तो गलत बोलता हूँ, अब उन्होंने गलत है सही है उनको छोड़े सो है। एक समाज में आप एक एमएलए से ओपनिंग कराना तुम्हारा काम है, नहीं है तो दूसरे को दो। उन्होंने नहीं है तो बीबी आते बोले तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये कौन सा रूल में बैठता है। बसवेश्वर तो ऐसा नहीं सिखा है कि तुम नहीं तो इनो। और दूसरी बात, इन्होंने एक स्पीच में बोलते, तुमको आइडिया गंदे, एक बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, और एक दिन पूरे डिपार्टमेंट का पूरा 3-3 साल का मैं हिसाब दूंगा बसवा कल्याण में क्या डेवलपमेंट हो गए क्या नहीं हो गए। देखो बात बात में क्या बोलते हैं नो, हर जगह में एक बात बोलते हैं, ये देखो दिन रात इनके साथ रहने वाला हूँ, मैं बेंगलोर नहीं जाने वाला हूँ, मैं दुबई जाने वाला नहीं हूँ, दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। शिवाजी जयंती के दिन कहा था कि मेरे बाप, शिवाजी जयंती के दिन प्रयागराज में रहता, अंबेडकर जयंती के दिन गायब होता, बसवेश्वर जयंती के दिन दिखता नहीं, कौन सा पूना में देता करते, कहा कि लोग बोल रहे थे खून दिया कि किडनी दिया कि उसको पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लोग बोले पूना में रहता, गलत है ना। गांव में एमएलए, पहले जब एमएलए बनने का था पैक पड़े ऐसा ना, निम सेवक सायत ना इल्ले इर्तिनी, दूसरे को बोलने आ रहा है वो ऐसा है अಲ್ಲಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ, बसवेश्वर यात्रा पूर्व भावी मीटिंग ಮಾಡಿ एम्बुलेंस सिक्किಲ್ಲ, नाचकी बगबग शर्म आया, कुछ तो रहना इनके पास, बसवेश्वर ही देखना इनको, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन वाले को। वो बच्चा लिख रहा पोस्ट में, तुम पढ़े होंगे कि नहीं, कि जानवर लेके जाने का गाड़ी में उनका पिताजी को लेके गए, बोलते इस शर्म की बात है, ये बोलने नहीं आ गया एमएलए को गधा चलाता, समझ में नहीं आता उसको, बोलना चाहिए ये मेरा विफल है, देवस्थान का विफल है, समाज का विफल है, वीआईपी लोगों का विफल है, बसवा कल्याण के भक्त का भी गलती है, सबका गलती है इसमें, एक का नहीं, हमारा भी गलती है, हम नहीं पूछे, हम मीटिंग को नहीं गए, गलती तो सबकी है। वो बेचारा आ गया, कभी नहीं सो बेचारा, उस दिन ही वॉकिंग को आके उस दिन फंस गया, तो गलती मानना पड़ता है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಂಕ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಯ್ತು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಣ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿದೆಯಪ್ಪ,
ನಾ ಮತ್ತ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಸವಣ್ಣಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಪಗಸ್ಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದಾಗ ಪಗಸ್ಕಟ್ಟಿ ಮಾತೆತ್ರಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ MLA ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ. ಮುಂದನ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷಗ ಮಾಡಪ್ಪ. ಮುಂದ್ ಯಾಗಾಯ್ತಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. जन ये नंबर न्याय मारता है ये बसव कल्याण में मैं अवर एक बात बोलना चाहता हूँ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ कोणसी भी फंक्शन है दर्गा का फंक्शन है गायब रहते हैं बसव कल्याण में अंबेडकर जयंती है गायब रहते हैं बसवेश्वर का यात्रा है गायब रहते हैं वही दूसरा है राम का है बराबर आते हैं हम भी राम को जाते हैं लेकिन रहीम को भी जाते हैं हम उन्हें रहीम को नहीं आते कांग्रेस वाले भी नहीं बीजेपी वाले भी नहीं ये क्या है दरगाह का यात्रा को नहीं वहां बराबर आते हैं नाचते हैं और नाचते हैं मजे से नाचते नाचने को हमारे एतराज नहीं काम करके नाचो भक्ति से नाचो साथ दे के नाचो ये आप दरगाह का यात्रा हमारे दिन कौन आए भाई दोनों भी गायब। आप सोचो इस बात की बसव कल्याण में ईद में नहीं बड़ा ईद था बसव कल्याण में इतने लोग वोट दिए कहाँ गए बगैते हैं एक जवाब नहीं। अंबेडकर जयंती गवर्नमेंट का इतने लोग नॉमिनेट हो गए बसव कल्याण में एक नॉमिनेट भी नहीं ना कांग्रेस का अध्यक्ष है ना कोई पार्टी का अध्यक्ष है कुछ नहीं वो भी बाबा साहब का जयंती जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया आज उनको वर्ल्ड में उनका नाम है उनका जयंती को नहीं आते कहीं ना कहीं बसव कल्याण में दोनों लोग विफल हो गए। मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा बसव कल्याण के लोगों को देखो भाई मैं हूं जनता दल सेकुलर पार्टी का आप किसी को भी जिताओ बसव कल्याण के आदमी को जिताओ लोकल का आदमी को लाओ आने वाले चुनाव के लिए आप सोचो क्यों बोले तो ये लोग ऐसा करेंगे तो हमारा गांव बर्बाद करते हर एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन ज्यादा हो गए कौन भी बनो एतराज नहीं है बसव कल्याण के बनो हम बसव कल्याण के साथ हैं और इन्हें एक बात में बोलते हैं नंद 28 भी मेरा है इनका बाप का है क्या 28 भी मेरा है 33 भी मेरा है टिकट भी मेरा है सब इनको देते क्या हम भी अलायंस वाले हैं पहला बसव कल्याण वाले को प्रेफरेंस देंगे जैसा मैंने वाडेकर को टिकट दो बोले तो ठीक है दो जनता दल भी किसको देते 7-8 बार जनता दल जीते सो है तो जनता दल को देते हैं ऐसा करप्शन में ऐसा झूठ पाट करके दिशा बोल जब मिनिस्टर को मारता है मिनिस्टर को गिरा देता है तो टिकट कैसा मिलता विचार ಮಾಡೋ ಮಾತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ದಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಂತಿದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। सर अक्सर देखने में आता तो है चालो सर अक्सर देखने में आता है जब भी बकरीद का महीना आता है तो MLA शरणु सागर जो है गौ माता को लेकर एक्टिव होते हैं बाकी टाइम पर एक्टिव नहीं इन्हों गौशाला बना तुम बोले अभी तक क्यों नहीं बनाए रोज एक्टिव हो जाओ हम भी साथ देते हैं किसके लिए अच्छा काम के लिए ये बात ही नहीं करते उन्होंने उसके अलावा सर उनको शो पुटअप होना व्यूअर्स बढ़ना अब 42 गाय जो भी लेके गए जानवर वापस लाए सो बताते नहीं क्योंकि किसान जो है अपने जानवर को बेचने के रास्ते में यहाँ पर मंडी में आता है हाँ। तो अगर से गोरक्षा की अगर से इतनी ही चिंता है सर हाँ। तो वहाँ पर उनको बेचने से रोका भी जा सकता है सर 100% हाँ नहीं हुआ देखो इन्हों जाता ही शो पुटअप को ये जो लेके गए अब इसका भी एफआईआर में है अब ये कितनी वापस लाते हैं वो देखेंगे कितने वापस लाते हैं अब देखो नहीं तो भी केस देखे तो अभी 6 लोगों के ऊपर हो गए और अदर्स लिखे क्या क्या होता है देखना इनका ऐसा सिस्टम है जी वो तो सबको मालूम है वो तो नेट पे दिखता है वो तो उनको मालूम उनको पूछो बोलना MLA साहब को पूछो ना उन्हें अच्छा बताते हैं क्या गलत क्या सही क्योंकि उसका डेटा उनके पास ही रहता पूरा हर चीज का डेटा रहता देखो जयंती के दिन भी ऐसा ही कर दिए ठीक है उसकी बाद एक बता दो मैं ये क्या गड़बड़ है मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ये तुम्हारे को पूछना ये म्युनिसिपालिटी में सैलरी नहीं रहता
एक दारू का मैं बताता हूँ तुमको, एक दारू का एग्जांपल। ये देखो, ये इसका एक देखो तुम, वहाँ शिव शिव सृष्टि का, शिव सृष्टि में कुछ नहीं कर गए, खाली एक कंपाउंड बनाए शिव सृष्टि में, ठीक है। उसकी बाद ये दारू का इन्होंने एक, मैं एक मैम का बताता हूँ, ये एक देखो। नमस्कार सर, डॉक्टर सुधा डोके. आज ಈಗ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. देखो ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಕೋಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. इन्हों खुद बोलते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बसव जयंती का मीटिंग में बोलते हैं 2 एम्बुलेंस रखना, डॉक्टर रखना। फिर इन्हों क्या करे, इनका विफल हुए एक आदमी बात नहीं कर ना, खुद बात करते ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಫಲ್ ಆಗ್ಯಾಗ ಅಂಬೋದು 100% ಅದ, ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು। ಈಗ इनका काम कैसा रहता है, ये खेलने का, दिखाने का। बसों कल्याण के लोगों को दिक्कत है ऐसा खेल खेल के, काम करे सो भी दिखाओ ना, ये खेलने का दिक्कत है। देखो ये देखो, वो डांस की जगह में जाते, वो डांस क्लास को डांस मारते, हमारे इतराज नहीं है, आप डांस मारो, लेकिन आप जवाबदारी से काम क्यों नहीं करते। एमएलए ऑफिस में तुमको, ये कांग्रेस वाले को एक शर्म आना, कल्याणी में रात में 25-25, 60-60 लोग रहते हैं एमएलए ऑफिस में, 40-40 लोग रहते हैं। कपड़े एमएलए ऑफिस के चड्डी बने बाहर डालते हैं ऐसा, घर में सुखैसो, घर में भी शर्मा को लोग क्या करते हैं, पीछे डालते हैं। वो एक बंद को तुम जब एमएलए ऑफिस के सामने डाले सो रहते हैं, चड्डी बने धो के, वो नहीं, वो 50-60 लोग अंदर, उनके नामा लिखो ना। ये कांग्रेस वाले सो गए क्या, विजय सिंह साहब जाको पूछो ना, तुम सो गए क्या, तुम एक दिन तो जाओ एमएलए ऑफिस को, जाओ अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ के हैं, कागज है गई, ड्राइवर है क्या, दूसरा है। अब यहाँ पानी पीने का एक लगा है, तुम देखे होंगे वो पानी वाला, आपको मालूम है परसों बॉम्बे में एक इश्यू हो गया, बिरयानी खा के, वो कलंगड़ी खाने के बाद रात में उनको 4 लोगों को फूड पॉइजन होके गुजर गए। अब इन्हें पानी लगाए, वो पानी किनका है, इनका बाप का है, इनका है। वो पानी को चेक कौन कर रहा है, कौन सी डिपार्टमेंट वाला चेक कर रहा है, वहां कोई किसको है तो जिम्मेदार कौन, बोर्ड लगाना है, पैसे से दे रहा है, खैरात का दे रहा है, सरकार का दे रहा है, उसका बाप का दे रहा है, लिख के लगाओ ना, ये पानी मेरा पैसे से है, तनखे में का है, लिखो। वो बाजू में बस स्टॉप 3 साल हुआ कल्याणी 3 में रखे बस स्टॉप को, अब जाके देखो, वो भी नहीं पूछते कांग्रेस वाले, कुछ नहीं, सिर्फ डर जाते। बसवा कल्याण में कांग्रेस तो धुड़े तो नहीं मिलता, ये हालत में है। अब इन्हों इसके वास्ते बोल रहा 28 भी नंदे ಎಲ್ಲ ನಂದೆ, इनका बाप का नहीं है, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನಿ ಇಲ್ಲ। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡಿತನ ಫೈಟ್, ಯಾರೇ ಇರಲಿ बसवा कल्याणದಾಗ इरली, कौन भी बनो, बसवा कल्याण के बनो, आदमी बनो, औरत बनो, किन्नर बनो, लेकिन बसवा कल्याण के बनो, उसमें मेरी फाइट रहेगा। और जनता दल बसवा कल्याण में देवेगौड़ा साहब कार्यक्रम, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष माजी प्रधानमंत्री जी बढ़िया सा बसवा कल्याण में आके प्रोग्राम करने वाले हैं। ये धुपकाला खत्म होने के बाद सन्मान्य कुमार स्वामी जी हमारे राज्य अध्यक्ष और सेंट्रल मिनिस्टर साहब बसवा कल्याण में आके जनता दल का प्रोग्राम करते, वो वक्त आने के ऊपर देखेंगे। कहाँ भी कंफ्यूज में बोल गए ಎಲ್ಲ नंदे, कंफ्यूज में मत रहो ना। बीजेपी के वर्कर याद रख लो, जितने ईमानदार बीजेपी के थे सब खत्म हो गए। ओरिजिनल बीजेपी दूसरे जगह में, वो झंडा लेको घर में बैठे, ये दूसरे आंखों मजाक कर रहे। यही हालत बसवा कल्याण में है, तो आप भी सोच लो। बसवा कल्याण को अभी 2 साल है, 2 साल डेवलपमेंट के लिए सब मिलके, कांग्रेस में रहते, बीजेपी में रहते, कौन सी भी पार्टी में रहते, सब मिलके हम डेवलपमेंट करने के लिए, मैं भी साथ देता हूँ, आप भी साथ दें। धन्यवाद।